Andarki Namaste. I am K. Anil Reddy, JL in Political Science, Government Junior College, Kachiguda. Today, we are going to discuss about second year syllabus, chapter 2, that is Fundamental Rights and Directive Principles of State Policy. In this chapter, we are going to cover fundamental rights, directive principles of state policy, as well as fundamental duties. సో ఈరోజు మనము రెండవ సంవత్సరం పాఠ్యభాగంలో ఉన్నటువంటి ప్రాథమిక హక్కులు మరియు ఆదేశిక సూత్రాల గురించి తెలుసుకుంటాం. ఈ పాఠ్యాంశంలో మనము ప్రాథమిక హక్కులు, ఆదేశిక సూత్రాలు మరియు ప్రాథమిక విధుల గురించి తెలుసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. Fundamental rights. To begin with, fundamental rights have a long history, as they are guaranteed by the Constitution of India. Has a long history. We have taken fundamental rights from Bill of Rights, Magna Carta 1512, Bill of Rights of America 1791, and French Declaration of Rights in 1789. And also, we also had an inspiration from Universal Declaration of Human Rights, which was made on 10th December 1948 by UN General Assembly. So all these have inspired the makers of our constitution to place fundamental rights in our constitution. So as UN resolution says, all the member countries have to make it as an objective and place these fundamental rights in their constitution. The same way we followed and placed the fundamental rights in our constitution. Coming to directive principles of state policy, directive principles of state policy, we have borrowed these from Irish constitution, and these are the directions given by the constitution to the future government. These are intended to make the welfare of the citizens, for the benefit of the citizens. These have been placed in our Indian constitution. So these are in nature. So fundamental rights, when we come to fundamental rights are justiciable and directive principles are not justiciable. సో ప్రాథమిక హక్కుల విషయానికి వచ్చినప్పుడు ప్రాథమిక హక్కులు అనేవి ఒక చరిత్ర కలిగి ఉన్నటువంటి అంశాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. చరిత్ర ఆధారంగానే వీటిని మనము మన రాజ్యాంగంలో పొందుపరచుకోవడం అనేది జరిగింది. మ్యాగ్నా కార్టా 1215వ సంవత్సరంలో వచ్చింది. తర్వాత అమెరికా బిల్ ఆఫ్ రైట్స్ అనేది 1791లో వచ్చింది. తర్వాత ఫ్రెంచ్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ రైట్స్ ఇది 1789లో వచ్చింది. సో వీటి ఆధారంగా మనము ప్రాథమిక హక్కులని మన రాజ్యాంగంలో పొందుపరచుకోవడం అనేది జరిగింది. ఇదే కాకుండా ఐక్యరాజ్య సమితి సాధారణ సభ అనేది విశ్వ మానవ హక్కుల ప్రకటన అనేది చేయడం జరిగింది. ఇది డిసెంబర్ 10 డిసెంబర్ 1948వ సంవత్సరంలో. వీటి ఆధారంగా కూడా మనము మన రాజ్యాంగంలో ప్రాథమిక హక్కులను పొందుపరచుకోవడం అనేది జరిగింది. అలానే ఆదేశిక సూత్రాల విషయానికి వస్తే, ఆదేశిక సూత్రాలు అనేవి మనం రాజ్యాంగంలో, ఇవి ఐర్లాండ్ రాజ్యాంగం తీసుకొని మన రాజ్యాంగంలో పొందుపరుచుకున్నాం. అలానే ఆదేశిక సూత్రాలు అనేవి భారతదేశాన్ని ఒక సంక్షేమ రాజ్యంగా మార్చడానికి ఉపయోగపడేటువంటి అంశాలుగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. సో ఆదేశిక సూత్రాలు అనేవి మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టు ఐర్లాండ్ రాజ్యాంగం నుంచి వీటిని తీసుకోవడం జరిగింది. ఇవి న్యాయస్థానాల్లో మనము వీటిని పొందడం అనేది కష్టం. వీటికి న్యాయపరమైనటువంటి రక్షణ అనేది ఏది కూడా ఉండదు. నెక్స్ట్, నౌ లెట్స్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఇట్సెల్ఫ్. సో ఫండమెంటల్ రైట్స్ are incorporated in our constitution in part 3 from article 12 to 35. So 12 to 35 in part 3 of our constitution are dealing with fundamental rights. These rights we have borrowed from the American constitution. As I told you, we had a history. In the same way, our freedom struggle itself have contributed for the incorporation of fundamental rights. So Commonwealth of India
1925 by Annie Besant and Nehru Report 1928. These two have immensely contributed for the incorporation of fundamental rights. So our Constituent Assembly also formed a subcommittee under the chairmanship of J.B. Kripalani, so to incorporate the fundamental rights. ఓకే, సో ప్రాథమిక హక్కులు అనేవి మన భారత రాజ్యాంగంలో 12వ అధికరణం నుండి 35వ అధికరణం వరకు వీటిని పొందుపరచుకోవడం అనేది జరిగింది. సో ఇవి 3వ భాగంలో ఉంటాయి. వీటిని మనము అమెరికా రాజ్యాంగం నుంచి తీసుకోవడం అనేది జరిగింది. సో ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు మనం చరిత్ర ఆధారంగానే వీటిని పొందుపరుచుకున్నామని చెప్పాము. అలానే మన భారత స్వతంత్ర పోరాటం దీనికి గొప్ప స్ఫూర్తినిచ్చిందని చెప్పుకోవచ్చు. అనీ బెసెంట్ రూపొందించినటువంటి కామన్వెల్త్ ఆఫ్ ఇండియా, తర్వాత నెహ్రూ నివేదిక 1928, ఈ రెండు కూడా ఒక గొప్ప స్ఫూర్తిని మనకు కలుగజేసినాయి. వాటి ఆధారంగానే మనము ప్రాథమిక హక్కులను పొందుపరచుకోవడం అనేది జరిగింది. నౌ లెట్స్ అండర్స్టాండ్ ది ప్రాథమిక హక్కులు అనేవి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఎందుకు అంటే ప్రతి వ్యక్తి కూడా గౌరవప్రదంగా జీవించాలన్న ఉద్దేశంతో, అన్ని రంగాలలో అభివృద్ధి చెందాలన్న ఉద్దేశంతో ప్రాథమిక హక్కులు అనేవి ప్రతి వ్యక్తికి కూడా కల్పించడం అనేది జరిగింది. తర్వాత ప్రాథమిక హక్కులు అనేవి ప్రతికూల స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటాయి. అంటే ఒక రాజ్యం కానీ ప్రభుత్వం కానీ ఒక వ్యక్తి విషయంలో జోక్యం చేసుకోకుండా ఉండడం కోసం ఈ యొక్క విధమైనటువంటి ఏర్పాటును చేయడం అనేది జరిగింది. తర్వాత ప్రాథమిక హక్కులు అనేవి సానుకూలమైనటువంటివిగా చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తి తన స్వతంత్రాన్ని పొందేటువంటి అవకాశం అనేది ఉంటుంది కాబట్టి. అలానే ప్రాథమిక హక్కులు అనేది ఎటువంటి వ్యత్యాసం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా, ప్రతి ఒక్క పౌరుడికి కూడా ఈ హక్కులు అనేవి కల్పించడం జరిగింది. ఓకే, తర్వాత ప్రతి హక్కు కూడా కొన్ని పరిమితులు అనేవి ఉంటాయి. ఆ పరిమితులు లోబడే ప్రతి ఒక్కరు కూడా హక్కులను అనేవి అనుభవించాలి. సో ప్రతి హక్కు కూడా ఖచ్చితమైనటువంటి కొన్ని నిబంధనలు ఉంటాయి. ఆ నిబంధనలకు లోబడే ప్రతి పౌరుడు కూడా అనుభవించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. నౌ లెట్స్ లుక్ ఎట్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. సో ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఇన్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ has been classified into 6 types, you can say. First one is right to equality, articles 14 to 18, right to freedom, articles 19 to 22. Third one, right against exploitation, articles 23 and 24. Right to religious freedom, articles 25 and 28. Then cultural and educational rights, articles 29 and 30. And finally Article 32, that is right to constitutional remedies. So we have to remember that one thing, right to property originally was there in the Constitution, but according to the 44th Amendment Act, right to property was deleted from the list of fundamental rights. So Article 31, which was there as a right to property, has been deleted according to the 44th Amendment Act in the year 1978. Now, right to property is a legal right under Part 12, 300A. So, under Article 300A, we can have right to property as a legal right. Okay. సో ప్రాథమిక హక్కుల విషయానికి వచ్చినప్పుడు దాని యొక్క వర్గీకరణ అనేది మనము తెలుసుకోవాలి. ప్రాథమిక హక్కులకు సంబంధించి మనకి 6 రకాలైనటువంటి హక్కులను మన రాజ్యాంగం మనకి కల్పిస్తుంది. అందులో మొట్టమొదటిది ఏంటిది అంటే సమానత్వ హక్కు, అధికరణాలు 14 నుంచి 18 వరకు. రెండోది వచ్చేసేసి స్వాతంత్ర హక్కు, అధికరణాలు 19 నుంచి 22 వరకు. మూడోది పీడనను నిరోధించే హక్కు, ఇది 23 మరియు 24 అధికరణాలు. తర్వాత మత స్వాతంత్ర హక్కు, ఇది 25 నుంచి 28 వరకు. తర్వాత విద్యా విషయక హక్కు, ఇది వచ్చేసేసి 29 and 30, 29 మరియు 30. తర్వాత రాజ్యాంగ పరిహార హక్కు, ఇది వచ్చేసేసి 32వ అధికరణలో పొందుపరచుకోవడం అనేది జరిగింది. అయితే మనకు రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చినప్పుడు ఆస్తి హక్కు అనేది ఒక ప్రాథమిక హక్కుగా ఉండేది. కానీ దాన్ని 44వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ప్రకారం 1978లో దీన్ని తొలగించడం అనేది జరిగింది. ప్రాథమిక హక్కుల జాబితా నుండి దీన్ని
పూర్తిగా తొలగించడం అనేది జరిగింది. ఇప్పుడు ఆస్తి హక్కు అనేది కేవలం చట్టబద్ధమైనటువంటి హక్కు మాత్రమే. సో దీన్ని తీసుకెళ్లి మనము 300A 300A 12వ భాగంలో దీన్ని పొందుపరచుకోవడం అనేది జరిగింది. ఓకే, నౌ we will try and understand each right and the article detail. So first one is right to equality. Right to equality is from Article 14 to 18. Article 14 says equality of law and equal protection of the law. That means everyone are equal before the law. No one is exempted from that. So rule of law, it talks about rule of law. That means each and every person who is there is equal in front of the law. Article 15 says without any discrimination, either caste, religion, region, language, birth, etc., without any discrimination, any person can access the shop, restaurants, and entertainment places. And not only that, he can also access the tanks, wells, lakes, bathing places, etc., without any discrimination. Anyone can go and anyone can utilize this, especially which are maintained only by the state fund or partly by the state fund. So whenever the government is contributing to all these places, anyone can go and utilize these places. Okay, and Article 16 says, Article 16 is dealing with equal employment opportunities in public sector. So whenever there are vacancies in the government offices, there should be equal opportunity for each and every person to avail that facility. Article 17 says abolition of untouchability. So whoever practices untouchability can be treated as crime and he can be punished. So no one should practice untouchability. So this was the social evil which we used to have. So that's why we have placed this article in the 17th untouchability, regarding untouchability. And Article 18 says state shall not confer any title except in the matters of military and academic, and no person should receive titles from even foreign countries. So if state has to give any title, they have to give only the fields of military as well as academic. And someone gets title from other foreign countries, they have to take the prior permission from Indian government, then they can avail that title. So మొట్టమొదటిది వచ్చేసేసి సమానత్వపు హక్కు. సమానత్వపు హక్కుకు సంబంధించి మనకి 14వ అధికరణం నుంచి 18వ అధికరణం వరకు మనకి సమానత్వ హక్కు గురించి చెప్తుంది. 14వ నిబంధన ఏం చెప్తుంది అంటే చట్టం ముందు అందరూ సమానులే, చట్టం ముందు అందరూ సమానులే, చట్టం అనేది అందరికీ ఒకే విధంగా వర్తింప చేయాలి అనే విషయాన్ని ఇది సూచిస్తుంది. 15వ అధికరణ ఏం చెప్తుంది అంటే ఎటువంటి వ్యత్యాసాలు లేకుండా లింగపరమైనటువంటి, ప్రాంతపరమైనటువంటి, మతపరమైనటువంటి ఓకే ఇటువంటి వ్యత్యాసాలు ఏవీ లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా దుకాణాలు కావచ్చు, హోటళ్లు కావచ్చు, వినోద స్థలాలు కావచ్చు, వాటన్నిటిని కూడా ఉపయోగించుకునేటువంటి అవకాశాన్ని ఇది కల్పిస్తుంది. అలానే చెరువులు కావచ్చు, బావులు కావచ్చు, స్నానశాలలు కావచ్చు, వీటిని కూడా మనము ఎటువంటి వ్యత్యాసం లేకుండా అనుభవించవచ్చు. ముఖ్యంగా చెప్పాలి అంటే ప్రభుత్వం ద్వారా పూర్తి స్థాయిలో కావచ్చు, పాక్షికంగా కావచ్చు నిర్వహించేటువంటి ఇటువంటి స్థానాలన్నింటినీ కూడా మనము స్థలాలన్నింటినీ కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు అని చెప్పచ్చు. 16 ఏం చెప్తుంది? 16వ నిబంధన మనకి ఏం చెప్తుంది అంటే ఎక్కడైతే ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో ఎక్కడైతే ఉద్యోగాలు ఉంటాయో ఆ ఉద్యోగ అవకాశాలు అనేవి అందరికీ సమానంగా వర్తింప చేయాలి అని చెప్తుంది. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలలో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా సమానమైనటువంటి అవకాశం అనేది కల్పించాలి. 17 ఏం చెప్తుంది? అస్పృశ్యతను నిషేధిస్తుంది. అస్పృశ్యతను ఎవరైనా పాటించినట్టయితే దాన్ని తీవ్ర నేరంగా పరిగణించి వాళ్ళకు శిక్షను కూడా విధించేటువంటి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. సమాజంలో పూర్వం మనము ఇటువంటివన్నీ కూడా దురాచారాలను పాటించేవాళ్ళం. సో అందుకని దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ యొక్క నిబంధనని పొందుపరచడం అనేది జరిగింది. తర్వాత
సైనిక సంబంధమైనటువంటి తర్వాత విద్యా సంబంధమైనటువంటి బిరుదులు తప్ప మరి ఏ ఇతర బిరుదులను కూడా ప్రభుత్వం అనేది ఇవ్వడానికి వీల్లేదు. ఇది 18వ నిబంధన. 18వ నిబంధన ఏం చెప్తుంది అంటే మనకి ఎప్పుడైనా సరే విద్యా సంబంధమైన తర్వాత సైనిక సంబంధమైనటువంటి బిరుదులను తప్ప ఇతర బిరుదులను మనము ఇవ్వడానికి వీల్లేదు. అలానే విదేశాల నుండి కూడా బిరుదులు ఒకవేళ లభించినట్టయితే గవర్నమెంట్ యొక్క అనుమతి లేకుండా ప్రభుత్వం యొక్క అనుమతి లేకుండా వాటిని పొందేటువంటి అవకాశం లేదు. నెక్స్ట్ ద సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ రైట్ ఈస్ రైట్ టు ఫ్రీడమ్. సో రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ one which is dealing from Article 19 to 22. Article 19 guarantees 6 freedoms for each and every individual. So Article 19 is guarantees 6 kinds of freedoms to each and every individual. First one is speech, freedom of speech and expression. Second is right to freedom of speech and expression. Second one is assemble peacefully without arms. Thirdly, to form any associations or unions. Fourth is the move freely anywhere in the Indian territory. Fifth is to reside anywhere in India. And sixth one is to practice any profession or occupation, trade or business. So in 19F there was again right to property. Again it was deleted and it is placed in under Article 300A of our Indian Constitution. Article 20 says whenever a person commits a crime or an offense, he should be punished according to that particular law itself. There should not be extra punishment for him. And also it says no person shall be forced to be witness to be himself. So anyone should not force him to be witness against himself. So this is again an important article, and each and every person whoever commits a crime should get only one prosecution and one punishment. There should not be extra punishment for him. And Article 21 says it talks about right to life. It mainly concentrates on liberty of an individual and right to life. Article 21A says that the children from 6 to 14 years should get free and compulsory education. So this was added in the Constitution according to the 86th Amendment Act in the year 2002. And Article 22, coming to Article 22, no person shall be arrested or detained without the prior permission or the information. So whoever is going to be get arrested, they should have the prior information. And not only that, a person who is arrested should be produced in front of the magistrate within the 24 hours of time. So మనకి రెండవ ముఖ్యమైనటువంటి హక్కు వచ్చేసేసి స్వాతంత్రపు హక్కు. స్వాతంత్రపు హక్కు మనకి రాజ్యాంగంలో 19వ నిబంధన నుంచి 22వ నిబంధన వరకు మనకి తెలియజేస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. సో 19వ నిబంధన ఏం చెప్తుంది అంటే మనకు 6 రకాలైనటువంటి స్వేచ్ఛలను ప్రసాదిస్తుంది. అవేంటి? భావ వ్యక్తీకరణ స్వేచ్ఛ మరియు వాక్ స్వేచ్ఛ. తర్వాత ఆయుధాలు లేకుండా సభలు మరియు సమావేశాలను ఏర్పాటు చేసుకునేటువంటి స్వేచ్ఛ. అదేవిధంగా సంఘాలను కావచ్చు, సమూహాలను కావచ్చు ఏర్పాటు చేసుకునేటువంటి స్వేచ్ఛ. తర్వాత భారతదేశంలో ఎక్కడైనా సంచరించేటువంటి, తర్వాత భారతదేశంలో స్థిర నివాసం ఏర్పాటు చేసుకునేటువంటి స్వేచ్ఛ. తర్వాత ఇదే కాకుండా ఒక వ్యక్తికి ఇష్టం వచ్చినటువంటి వృత్తిని కావచ్చు, వ్యాపారాన్ని కావచ్చు చేసుకునేటువంటి స్వేచ్ఛను, వాణిజ్యాన్ని చేసుకునేటువంటి స్వేచ్ఛను ఇది కల్పించిందని చెప్పుకోవచ్చు. ఇందులో 19Fలో ఆసియాకు కూడా ఒక భాగంగా ఉండేది, కానీ దాన్ని కూడా తొలగించడం అనేది జరిగింది. ఆర్టికల్ 20 నిబంధన ఏం చెప్తుంది? ఒక వ్యక్తి ఎప్పుడైనా తప్పు చేసినట్టయితే ఆ వ్యక్తి తప్పు చేసినప్పుడు ఏ చట్టం అయితే ఉందో దానికి సంబంధించి ఆ చట్టం ప్రకారమే అతనికి శిక్షలు అనేవి విధించాలి. తర్వాత ఒక వ్యక్తి తప్పు చేసినప్పుడు ఆ వ్యక్తి తప్పు చేసినటువంటి రోజున ఏ చట్టం అయితే ఉందో అది మాత్రమే వర్తింప చేయాలి. తర్వాత ఒకే నేరానికి
ఒకే శిక్ష అనేది కూడా విధించాలి అనే విషయాన్ని మనకి ఆర్టికల్ 20 అనేది 20 అనేది చెప్తుంది. ఓకే, తర్వాత అతనికి అతనే వ్యతిరేకంగా సాక్ష్యం చెప్పుకోమని ఒత్తిడి కూడా చేయడానికి వీల్లేదు. సో ఈ అంశాలన్నీ కూడా మనకి ఆర్టికల్ 20 అనేది చెప్తుంది. ఆర్టికల్ 21, 21వ నిబంధన మనకి ఏం చెప్తుంది అంటే ఇది జీవించే హక్కు గురించి చెప్తుంది. జీవించే హక్కు మరియు వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛల గురించి ఇది మనకు వివరిస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. సో వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ మరియు జీవించే హక్కు మనకి 21వ నిబంధనలో పొందుపరచడం అనేది జరిగింది. 21A, 21A ఏం చెప్తుంది అంటే మనకి రాజ్యాంగంలో దీన్ని చేర్చడం జరిగింది. 21A ప్రకారం 6 నుంచి 14 సంవత్సరాల లోపు పిల్లలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి ఉచిత విద్యను అందించాలనే విషయాన్ని ఇది సూచిస్తుంది. 22వ నిబంధన ఏం చెప్తుంది? 22వ నిబంధన వచ్చేసేసి ఎప్పుడైనా ఒక వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేసే ముందు ఖచ్చితంగా అతనికి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇవ్వాలి. ఓకే, ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా ఒక వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేయడానికి నిర్బంధించడానికి వీల్లేదు. అలా అరెస్ట్ చేసినటువంటి వ్యక్తిని 24 గంటల లోపల ఖచ్చితంగా దగ్గరలోని మెజిస్ట్రేట్ ముందు, న్యాయమూర్తి ముందు ఖచ్చితంగా హాజరుపరచాలి అనే విషయం ఇది మనకి తెలియజేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ప్రొహిబిటింగ్ trafficking in human beings, begging and other similar forms of forced labor. Okay, then 24 is saying that children below the age of 14 years should not be employed in the factories, mines and other hazardous places. So they should not be given employment in the fields of wherever there is dangerous situations that are existing. Children below the 14 years should not be placed as an employee. Okay, then to article 23, as we discussed, it is saying about the trafficking in human being. Trafficking in human being means selling and buying of human beings is totally prohibited, and forced labor is also totally prohibited. Okay, సో మనకి మూడవ హక్కు వచ్చేసేసి పీడనను నిరోధించేటువంటి హక్కు. సో పీడనను నిరోధించేటువంటి హక్కు విషయానికి వచ్చినప్పుడు మనకి 23 మరియు 24 అధికరణాలు మనకు తెలియజేస్తున్నాయి. 23 ఏం చెప్తుంది అంటే వెట్టి చాకిరీ కావచ్చు, అక్రమ మానవ వ్యాపారం కావచ్చు, వీటిని లేదా మరి ఏ ఇతర రూపంలో అయినా సరే ఖచ్చితంగా బలవంతంగా పనిచేయించుకోవడం అనే విధానాన్ని ఇది పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తుంది. బలవంతంగా పని చేయించుకునేటువంటి విధానాన్ని ఇది ఎప్పుడు కూడా వ్యతిరేకిస్తుందని చెప్పొచ్చు. 24 ఏం చెప్తుంది? 24 వచ్చేసేసి 14 సంవత్సరాల వయసు లోపు పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళెవ్వరినీ కూడా కర్మాగారాలు కావచ్చు, తర్వాత గనులలో కావచ్చు, మరి ఏ ఇతర డేంజరస్ ప్లేసెస్ ఏవైతే ప్రమాదకరమైనటువంటి స్థలాలు ఉంటాయో అక్కడ వాళ్ళని ఉద్యోగాల్లో తీసుకురాదు అనే విషయాన్ని మనకి చెప్తుంది. నౌ విల్ టాక్ అబౌట్ ది ఫోర్త్ రైట్, దట్ ఈస్ right to religious freedom. So freedom of religion, article 25 to 28. So 25, article 25 says subject to the public health, public order as well as morality, every person have the right to practice, profess and propagate any religion of his choice. And it also says the government can make or regulate or to control any of the regarding political, economic or secular aspects regarding the religion. It can make laws on any subject really which is related to religion. So article 25, yes, it is giving freedom for all of us practice any of the religion to propagate. Okay, but the government also can make laws from time to time to regulate the religious affairs. Okay, article 26, coming to article 26, again subject to the public order, health and morality, every person can establish their own religious institutions and charitable institutions. They can also continue the religious affairs on their own. They can also acquire the property, movable or immovable, and they have to administer this immovable or movable property according to the rules and regulations. And coming to article 27,
The expenditure which is incurred on the religion, the expenditure which we spend on the religion, there should not be any tax that should be collected. There won't be any tax if you spend the amount on the religion. Then coming to Article 28, Article 28 says no instructions, religious instructions should be provided in the educational institutions which are totally or partly maintained out of the state fund. Okay, so in any educational institutions, there should not be any religious instructions. Okay, then coming to మత స్వాతంత్ర హక్కు. మత స్వాతంత్ర హక్కు అనేది 25 నుంచి 28వ నిబంధనలో మనం పొందుపరచుకోవడం అనేది జరిగింది. 25వ నిబంధన ఏం చెప్తుంది అంటే ఏ వ్యక్తి అయినా సరే తనకి ఇష్టం వచ్చినటువంటి మతాన్ని స్వీకరించవచ్చు, ఆచరించవచ్చు, వ్యాప్తి చేసుకోవచ్చు, ప్రచారం కూడా చేయవచ్చు. అయితే ఎప్పుడైనా సరే ఆర్థిక పరమైనటువంటి, రాజకీయ పరమైనటువంటి అంశాల్లో నియంత్రించడం కోసం ప్రభుత్వం ఎటువంటి చట్టాలైనా, మతానికి సంబంధించినటువంటి చట్టాలైనా చేసేటువంటి అవకాశం మన రాజ్యాంగం అనేది కల్పించింది. 26వ నిబంధన మనకి ఏం చెప్తుంది అంటే ఎవరైనా సరే, ఏ వ్యక్తి అయినా సరే తనకి ఇష్టం వచ్చినటువంటి మతపరమైనటువంటి సంస్థల్ని కావచ్చు, ధార్మిక సంస్థల్ని కావచ్చు ఏర్పాటు చేసుకునేటువంటి అవకాశాన్ని ఇది కల్పిస్తుంది. తర్వాత 27వ నిబంధన తర్వాత 26లోనే మనకి ఏ వ్యక్తి అయినా సరే తన మతానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలను ఎప్పటికప్పుడు నిర్వహించుకునేటువంటి అవకాశం కూడా ఇది కల్పించింది. తర్వాత ఆస్తులని, స్థిరాస్తులు కావచ్చు, చరాస్తులు కావచ్చు, అవి కూడా కలిగి ఉండేటువంటి అవకాశం ఈ యొక్క 26వ నిబంధన మనకి కల్పిస్తుంది. అలానే ఈ స్థిరచర ఆస్తులు ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఖచ్చితంగా కొన్ని పాలనా నిబంధనలకు లోబడి మాత్రమే వాటిని వినియోగించుకోవాల్సి ఉంది. 27వ నిబంధన ఏం చెప్తుంది అంటే మనకి ఎప్పుడైతే మనం మతపరమైనటువంటి మతం ఆధారంగా ఖర్చులు ఎప్పుడైతే చేస్తామో వాటికి ఎటువంటి పన్నులు అనేవి చెల్లించాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. మనం ఎటువంటి ట్యాక్స్ అనేది చెల్లించాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. 28 ఏం చెప్తుంది అంటే మనకి ఎక్కడైనా సరే విద్యా సంస్థలలో ముఖ్యంగా ఏ ఒక్క మతం గురించి చెప్పడానికి వీల్లేదు. ఓకే, ఎక్కడైతే ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో నడిచేటువంటి విద్యా సంస్థలు ఉంటాయో, పాక్షికంగా కావచ్చు, పూర్తి స్థాయిలో కావచ్చు, అటువంటి విద్యా సంస్థలలో ఏ ఒక్క మతం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పేటువంటి అవకాశం లేదు. ఓకే, దెన్ మూవింగ్ ఆన్ టు ది కల్చరల్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ రైట్స్, ఆర్టికల్ 29 and 30. So Article 29 says every person has the right to protect the language, culture and the script and conserve the same. So every person can protect his own culture, language as well as the script. Okay, and no person should be denied the admission while entering into the educational institutions basing on caste, creed, religion, region, etc. So everyone should be given an opportunity the educational institution. And Article 30 says minorities basing on linguistic minorities or religious minorities can establish the educational institutions of their own choice and continue them. Okay, so it says any person belonging to minority, whether linguistic or the religious, they can establish the educational institutions of their own choice. Okay, so మనకి విద్యా విషయక హక్కు అనేది 29 మరియు 30వ అధికరణంలో మనకి పొందుపరచబడింది. 29వ నిబంధన ఏం చెప్తుంది అంటే ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి ఎవరైతే భాష, లిపి, తర్వాత సంస్కృతి కలిగి ఉన్నారో వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క భాష, సంస్కృతి, లిపిని కాపాడుకునేటువంటి అవకాశం ఇది మనకి కల్పిస్తుంది. తర్వాత ఏ వ్యక్తిని కూడా విద్యా సంస్థలలో ప్రవేశానికి నిరాకరించడానికి వీల్లేదు. వాళ్ళ మతం ఆధారంగా కావచ్చు, కులం ఆధారంగా కావచ్చు, ప్రాంతం ఆధారంగా కావచ్చు, వీటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళని ఏ ఒక్క విద్యా సంస్థలలో ప్రవేశాలకు దూరంగా ఉంచడానికి వీల్లేదు. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇందులో అవకాశం అనేది కల్పించాలి.
30వ నిబంధన ఏం చెప్తుంది అంటే 30వ నిబంధన మనకి ఎవరైతే మైనారిటీలు అల్పసంఖ్యాక వర్గాలు ఎవరైతే ఉన్నారో భాషాపరంగా కావచ్చు, మతపరంగా కావచ్చు, సో వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినటువంటి విద్యా సంస్థలు ఏర్పాటు చేసుకొని నిర్వహించుకునేటువంటి అవకాశాన్ని ఇది కల్పించిందని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, దెన్ మూవింగ్ ఆన్ టు ఆర్టికల్ 31, దట్ ఈస్ రైట్ టు ప్రాపర్టీ. అటువంటి హక్కు మాత్రమే. అనేక సందర్భాల్లో మన యొక్క న్యాయస్థానాలు దీంట్లో కలుగజేసుకొని న్యాయ సమీక్షలను చేపట్టడం అనేది కూడా జరిగిందని చెప్పుకోవచ్చు. సో అందుకనే దీనివల్ల అనేక సమస్యలు వస్తున్నాయనే ఉద్దేశంతో వీటిని తొలగించడం అనేది జరిగింది. ఆస్తి హక్కు ఇప్పుడు కేవలం చట్టబద్ధమైనటువంటి హక్కు మాత్రమే. 300A నిబంధన ప్రకారం దీన్ని ఒక చట్టబద్ధమైనటువంటి హక్కుగా మార్చడం అనేది జరిగింది. నెక్స్ట్ విల్ టాక్ అబౌట్ ది లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ వన్, దట్ ఈస్ ది రైట్ టు కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్. This is very, very important right as far as fundamental rights are concerned, because with the help of this fundamental right, we can always go to the court and get back our fundamental rights. So what do Supreme Court or High Courts do? They will issue some special direction called writ. So in the form of writ, we can always protect our fundamental right. That's why people like Ambedkar called it as heart and soul of the Indian Constitution. సో మనకు ఆఖరిగా ఉన్నటువంటి ప్రాథమిక హక్కు ఏంటిది అంటే రాజ్యాంగ పరిహార హక్కు. రాజ్యాంగ పరిహార హక్కు అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే మిగతా హక్కులన్నింటినీ కాపాడుకోవడానికి మనకు ఒక అవకాశాన్ని ఇది కల్పిస్తుంది. ఏ వ్యక్తి విషయంలో అయినా హక్కులకు భంగం కలిగినట్టయితే ఆ వ్యక్తి సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్ళి లేదా హైకోర్టులకు వెళ్ళి తన హక్కులను తిరిగి తాను పొందేటువంటి అవకాశాన్ని ఇది కల్పిస్తుంది. అదే 32వ నిబంధన. సుప్రీంకోర్టు లేదా హైకోర్టులు ఏం చేస్తాయంటే తగిన ఆదేశాలను జారీ చేయడం జరుగుతుంది. వాటినే మనం ఏమంటున్నామంటే రిట్లు అంటున్నాం. రిట్ ఆర్ రిట్లు అంటున్నాం. సో హెబియస్ కార్పస్ కావచ్చు, మ్యాండమస్ కావచ్చు, ఓవారెంటో, సెర్చ్యూరారీ, ప్రొహిబిషన్, ఇవన్నీ కూడా వివిధ రకాలైనటువంటి మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, నౌ లెట్ మీ టాక్ అబౌట్ రిట్స్. సో రిట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ దీస్ ఆర్ ద డైరెక్షన్స్ given by any competitive court. Okay, గుడ్ మార్నింగ్ డియర్ స్టూడెంట్స్. మనము ప్రస్తుతం తరుగుదల స్థిర వాయిదాల పద్ధతి గురించి తెలుసుకుంటున్నాము. ఈ క్లాస్లో మనము ఆస్తుల చేర్పులు అంటే వ్యాపారాన్ని అభివృద్ధి చేసేటటువంటి క్రమంలో